Hello, dear students. It's Prashant Dalwai. In this semester, I will be going to deal with the second unit of your basic English subject. The second unit of your basic English syllabus or basic English subject has four important poems. Namely, the first poem is Once Upon a Time by Gabriel O'Hara. The second poem is The Quality of Mercy by William Shakespeare. Third poem is La Belle Dame Sans Merci by John Keats. And the fourth and the last poem of this unit is Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. by Nissim Ezekiel. So these are the important poems which are there in the second unit that I am going to deal with in this second semester. So in this session we will be going to discuss the first poem, that is Once Upon a Time. It is written by Gabriel O'Hara. So at the very outset, we have to look at the background of the author. So let's see. Gabriel O'Hara, a Nigerian poet and the first modernist poet of Anglophone Africa. So Gabriel O'Hara is a Nigerian poet and the first modernist poet of Anglophone Africa. Anglophone means English speaking. Since Africa has been colonized by British, so there has been an influence of English language over Africa continent. So there are people in Africa, they speak English. So that's why the term Anglophone is there in Africa. Anglophone means English speaking. He is a descendant of a noble family of Ija ethnic group and the son of a businessman. So here is a word called descendant. Descendant means a successor or an heir. Descendant means Vamshastha. He is a descendant of a noble family. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಒಕಾರಾ. He belongs to Ija ethnic group. Ethnic means racial, ಜನಾಂಗೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಒಕಾರಾ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ ಮಗ ಇವನು. He is best known for his early experimental novel The Voice and his award-winning poetry published in The Fisherman's Invocation and The Dreamer in His Vision. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ he has his own contribution in the growth and development of Anglo-African literature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. He has contributed a lot to the growth and development of Anglo-African literature. ಆಂಗ್ಲೋ-ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್.
Once Upon a Time is written in the backdrop of Nigeria's independence from Britain. So, Once Upon a Time is a poem written in the backdrop. Backdrop means ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದಂಥ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ poem is Nigeria's independence from Britain. Okay, the poet seems to be shocked by the change of lifestyle, values, morals, and the total change in the world view in the new independent country. So there has been a shift in the lifestyle, in values, morals, and in customs. And looking at this change, the poet has got shocked. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಏನು ನೈತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. He was shocked when he sees the change in the lifestyle, values, morals, and customs of the people in that particular new independent country. ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದಂತಹ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಂತಹ ಕವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆ ಶಾಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅವನು ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ he seems to be mourning for the passing away of a way of life. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಮೂಲ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಮೂಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಜನ ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಆನ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕವಿತೆ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಕಪಟಾಚಾರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಮುಗ್ಧತೆಯ ನಾಶ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜತೆ ನಡುವೆ ಏನು ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಆಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐರನಿ ದ್ಯಾಟ್ the persona is behaving in the exact way that he or she despise. There is an implication that things cannot go back to what he remembers due to the influence of societal expectations. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಪೈಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ. ಓಕೆ, ನನಗಿವಾಗ ನಗು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾನು ನಗ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ನಗು ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಗ್ತಿರ್ತೀನಿ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೊಸೈಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ವು, ಜನ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ with the present situation. The poem focuses on father's attitude to cultural change and time's fast before the incoming of Western culture affected the native African way of life. ಈ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಟು ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿದ್ದಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವಾಗ ಆಗಿವೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ ಡಿಫಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು a parent is talking to his or her son and telling him how things used to be. ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದರು, ಜನರ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನೀತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಜೀವನ ರೂಢಿಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ವು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಪೋಯಮ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. Okay, so this is the main thing we have to keep in our mind. So this is about the poet and introduction to the poem. The poem will be discussed in the next class. So if you have any query regarding this particular session, kindly let me know. I'll try to clarify your query. Thank you.